કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 10માં આપણી જે નવી સ્વાધ્યાયન પોથી આપવામાં આવેલી છે, જેમાં ભાગ નંબર 2ની અંદર વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનો પાઠ નંબર 5 જૈવિક ક્રિયાઓ, જે તમને પાના નંબર 78 થી 88 ઉપર મિત્રો મળી જશે, જેનું આપણે સચોટ સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આ વિડીયોમાં કરવાના છીએ। तो चलो विद्यार्थी मित्रों वीडियो की शुरुआत करिए। तेना पहला खास करीने तमे चैनल में नवा आवेला होय तो चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं पण न भूलता, जेथी करी अमे तमारा सुधी धोरण 10 तमाम वीडियोनुं सोल्यूशन झड़पथी मोकली सकीए। पाठ नंबर 5 जैविक क्रियाओं, जेनी अंदर विभाग नंबर ए में नीचेना विधानों साचा बने ते रीते खालीग्या पूर्ण करो। पहलुं विधान छे एमाइलेस उत्सेचक स्टार्चनुं खालीग्यामां पाचन करे छे, तो जवाब आवशे शर्करा। 2 प्रकाश संश्लेषणनी क्रियामां खालीग्या वडे प्रकाशनुं शोषण थाय छे, तो जवाब आवशे क्लोरोफिल। 3 पर्णरंध्र खुलवा के बंद थवानी क्रिया खालीग्या द्वारा थाय छे, तो जवाब आवशे रक्षक कोष। 4 प्रोटीनना पाचननी शरूआत खालीग्यामां थाय छे, तो जवाब आवशे जठर। 5 खोराकनुं संपूर्ण पाचन खालीग्यामां थाय छे, तो जवाब आवशे नाना आंतरडामां। 6 आपणी स्नायु पेशीमां अजारक श्वसनने अंते खालीग्या उत्पन्न थाय छे, तो जवाब आवशे लेक्टिक एसिड। 7 शरीरमां ऑक्सिजननुं वहन खालीग्या प्रकारना रुधिर कोष द्वारा थाय छे, तो जवाब आवशे रक्तकण। 8 मानव हृदय खालीग्या खंडमां विभाजित थयेल छे, तो 4। 9 मानव में रुधिर स्त्राव ने रोकवा माटे रुधिर में खालीग्या आवेला छे, तो जवाब आवशे त्राकणों। 10 प्रकाश संश्लेषणनी द्राव्य निपजोनुं वहन खालीग्या कहेवाय छे, तो एने स्थलांतर कहेवाय। हवे आपणे विधान साचा छे कि खोटा एनी वात करीशुं। 11 उत्सर्जक निपजोने शरीरमांथी निकाल करवानी क्रियाने उत्सर्जन कहे छे, तो आ विधान साचुं छे। 12 फूग स्वयंपोषी पोषण दर्शावे छे, आ विधान खोटू छे। 13 जठर पाचन तंत्रनी सहायक ग्रंथि छे, तो आ विधान खोटू छे। 14 वायुकोष्ठ सूक्ष्म फूगोनी जेवी रचना छे, तो आ विधान साचू छे। 15 हृदयना कणकोनी दीवाल मांसल अने जाडी होय छे, तो आ विधान खोटू छे। 16 फुफ्फुस धमनीमां अशुद्ध O2 विहीन रुधिर वहे छे, तो आ विधान मित्रों साचू छे। 17 वनस्पति में पानी वहन जलवाहक पेशी द्वारा थाय छे, तो आ विधान साचू छे। 18 मनुष्य में एक जाडू मूत्रपिंड आवेल छे, तो आ विधान मित्रों साचू छे। 19 यकृत पित्तरसनो संग्रह करे छे, तो आ विधान खोटू छे। 20 वसंत ऋतु में संचित शर्करानुं स्थलांतर कलिका में थाय छे, तो आ विधान साचू छे। हवे आपणे जोईशुं नीचे आपेला जोड़का साची रीते जोड़ो, जेमां 21मुं छे धमनी, तो एमां आवशे O2 युक्त रुधिर अने बीजुं छे शीरा, तो CO2 युक्त रुधिर। 22मुं छे जठर, तो तेमां आवशे श्लेष्मानो स्त्राव करे स्वादुपिंड, स्वादु रसनो स्त्राव करे मोटुं आंतरडुं, पाणीनुं शोषण करे। हवे जोईशुं विकल्प स्वरूपे प्रश्न छे तेना जवाबो। 23मुं छे वनस्पति ने प्रकाश संश्लेषणनी क्रियामां शानी जरूर नथी, जवाब आवशे ऑक्सिजन। 24 कार्बोहाइड्रेटनुं पाचन शेमां थाय छे, ग्लूकोजमां। 25 मनुष्य में स्टार्चना पाचननी शरूआत क्यां थाय छे, तो मुखथी। 26 नीचेनामांथी कोण श्वसन तंत्र साथे संकळायेल नथी, जवाब आवशे स्वादु स्वर। अहींया जवाब आवशे मित्रों श्वासनळी, बराबर डी छे। स्वादुपिंड आवशे, बराबर बाकीना मित्रों कम्प्लीट छे स्वादुपिंड। 27 नीचेनामांथी कई प्रवाही संयोजक पेशी छे, तो आवशे रुधिर। 28 खोराकना वहन साथे कोण संकळायेलुं छे, तो तेनी अंदर जवाब आवशे चालनी कोष, डी जवाब। 29 जल नियमन माटे कई क्रिया अगत्यनी छे, तो जवाब आवशे बी उत्सर्जन। 30 त्रिदल वाल्वनुं स्थान क्यां आवेलुं छे, जवाब आवशे जमणा कर्णक अने जमणा क्षेपक वच्चे। 31 प्रोटीननुं पाचन कई थई क्या सरल पदार्थ बने छे,
તો એમિનો એસિડ. 32. મૂત્રપિંડ નલિકામાં શરૂઆતના ક્યાં આકારના કપ આકારના ભાગને શું કહે છે? તો એને મિત્રો બાઉમેનની કોથળી કહેવાય. 1-2 વાક્યમાં શબ્દમાં જવાબ આપવાના છે. 33મું છે પ્રકાશ સંશ્લેષણની નિપજો જણાવો. તો પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા દરમિયાન સરળ કાર્બોદિત ગ્લુકોઝ C6H2O6 સ્વરૂપે તથા પાણી અને ઓક્સિજન મળે છે. 34. કોઈપણ બે જૈવિક ક્રિયાઓ લખો. તો પોષણ, શ્વસન, વહન અને ઉત્સર્જન. 35. હરિતકણ ક્યાં આવેલા હોય છે? તો હરિતકણ રક્ષક કોષોની અંદર આવેલા હોય છે. 36. પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ કયા વાયુનું શોષણ માટે વપરાય છે? તો CO2 કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. 37. પાચન ક્રિયામાં જીભનું કાર્ય જણાવો. તો ખોરાક ચાવવાની ક્રિયા દરમિયાન માંસલ જીવ ખોરાકને લાળ રસ સાથે સંપૂર્ણ રીતે મિશ્ર કરે છે. 38. પાચક ઉત્સેચકનું કાર્ય શું છે? તો પાચક ઉત્સેચકો ખોરાકના જટિલ ઘટકો કાર્બોદિત લિપિડ પ્રોટીનનું સાદા દ્રવ્ય અને શોષણ થઈ શકે તેવા સ્વરૂપમાં વિઘટન પાચન કરે છે. 39. એટીપીનું પૂરું નામ? એડિનોસાઇન ટ્રાઇફોસ્ફેટ. 40. ઉરોદર પટલનું સ્થાન જણાવો. તો ઉરોદર પટેલ ફેફસાની નીચે આવેલ છે. 41. માછલીનું હૃદય કેટલા ખંડોનું બનેલું છે? તો તે દ્વિખંડી હોય છે. 42. બાષ્પોજન એટલે શું? વનસ્પતિના હવાઈ અંગો દ્વારા પાણી બાષ્પ સ્વરૂપે ગુમાવવાની ક્રિયાને બાષ્પોજન અથવા ઉત્સ્વેદન કહે છે. વિભાગ બી તફાત આપવાનો છે ધમની અને શિરા. ધમની હૃદયથી અંગો તરફ રુધિર લઈ જતી રુધિરવાહિનીને ધમની કહે છે. શિરા અંગોથી હૃદય તરફ રુધિર લઈ જતી રુધિરવાહિનીને શિરા કહે છે. એના પછી ધમની રુધિર ઊંચા દબાણથી વહન પામે છે. શિરામાં રુધિર નીચા દબાણથી વહન પામે છે. ધમનીની દિવાલ જાડી અને સ્થિતિસ્થાપક હોય છે. શિરાની દિવાલ પાતળી અને ઓછી સ્થિતિસ્થાપક હોય છે. અંગો કે પેશીઓમાં ધમનીઓ રુધિરકોષમાં વિભાજિત થાય છે, જ્યારે શિરામાં અંગો કે પેશીઓમાં રુધિર કોશિકાઓ જોડાઈ શિરા બનાવે છે. તફાવત છે કર્ણક અને ક્ષેપક. કર્ણકમાં હૃદયના ઉપરના બે ખંડોનો કર્ણકો કહે છે, જ્યારે હૃદયના નીચેના બે ખંડોને ક્ષેપકો કહે છે. કર્ણકોની દિવાલ પાતળી હોય છે, જ્યારે ક્ષેપકોની દિવાલ જાડી હોય છે. કર્ણકો શરીરના અંગોમાંથી રુધિર મેળવે છે. ક્ષેપકો કર્ણકમાંથી રુધિર મેળવે છે. કર્ણકોમાંથી રુધિર ક્ષેપકોમાં વહન પામે છે, જ્યારે ક્ષેપકોમાંથી રુધિર શરીરના અંગો તરફ વહન પામે છે. કર્ણકોમાં રુધિરનું દબાણ પ્રમાણમાં ઓછું હોય છે, જ્યારે ક્ષેપકોમાં રુધિરનું દબાણ વધારે હોય છે. હવે આપણે 45મો પ્રશ્ન જોઈશું. રક્ષક કોષોની આકૃતિ દોરી તેનું કાર્ય જણાવો. તો મિત્રો અહીંયા રક્ષક કોષની આકૃતિ છે, બરાબર. આ હરિદ્રવ્ય છે, આ વાયુરંધ્રીય છે અને આ છે રક્ષક કોષો છે. રક્ષક કોષો વાયુરંધ્ર ખુલવાની અને બંધ થવાની ક્રિયા સાથે સંકળાયેલ છે. જ્યારે રક્ષક કોષમાં પાણી અંદર પ્રવેશે છે ત્યારે તે ફૂલે છે અને રંધ્રને ખુલ્લો કરે છે. જ્યારે રક્ષક કોષો સંકોચન પામે છે ત્યારે રંધ્ર બંધ થાય છે. સામાન્ય રીતે પ્રકાશ સંશ્લેષણ માટે કાર્બન ડાયોક્સાઇડની જરૂર ન હોય ત્યારે કે જલતાણની સ્થિતિમાં વનસ્પતિ આ રંધ્રોને બંધ રાખે છે. 46મું છે તફાત આપવાનો છે સ્વયંપોષી પોષણ અને વિષમપોષી પોષણ. તો સ્વયંપોષી પોષણ તે લીલી વનસ્પતિઓ અને કેટલાક જીવાણુઓમાં જોવા મળે છે. વિષમપોષી પોષણમાં તે પ્રાણીઓમાં અને ફૂગમાં જોવા મળે છે. આ પ્રકારના પોષણમાં અકાર્બનિક દ્રવ્યો CO2 અને H2Oનો ઉપયોગ કરી ખોરાકનું સંશ્લેષણ થાય છે, જ્યારે આ પ્રકારના પોષણમાં અન્ય સજીવોમાંથી ખોરાકનો ઉપયોગ થાય છે. આ પોષણ માટે પ્રકાશ સંશ્લેષણ અગત્યની પ્રક્રિયા છે, જ્યારે આ પોષણ માટે ખોરાક પાચનની ક્રિયા અગત્યની છે. એના પછી તફાવત આપવાનો છે. નેક્સ્ટ જઠરરસ અને પિત્તરસ. જઠરરસમાં તે જઠરની દિવાલમાં આવેલી જઠર ગ્રંથિઓમાંથી સ્ત્રાવ પામે છે, જ્યારે તે યકૃતમાંથી સ્ત્રાવ પામે છે. તેનો સંગ્રહ થતો નથી. પિત્તરસમાં તેનો સંગ્રહ પિત્તાશયમાં થાય છે. તે અમ્લીય પાચક રસ છે. તે આલ્કલીય પાચક રસ છે. તે મંદ HCl ઉત્સેચક એપ્સિનોજન અને શ્લેષ્મા ધરાવે છે. તે પિત્તક્ષારો ધરાવે છે, પરંતુ તેમાં ઉત્સેચકો હોતા નથી. તો આપણે વાત કરી જઠરાશ અને પિત્તરસનો તફાવત. 48મો પ્રશ્ન છે લસિકા એટલે શું? તેનું કાર્ય જણાવો. જવાબ: લસિકા પરિવહન કાર્ય સાથે સંકળાયેલું રંગવિહીન પ્રવાહી છે.
કેશિકાઓની દિવાલમાં આવેલા છિદ્રો દ્વારા કેટલાક પ્રમાણમાં રુધિરરસ, પ્રોટીન અને રુધિર કોષો પેશીકોષોના અવકાશમાં આવે છે. આ રીતે લસિકા નિર્માણ પામે છે. લસિકા રુધિરના રુધિરરસ જેવું હોય છે. એનું કાર્ય: નાના આંતરડામાં પાચિત ચરબીનું શોષણ અને વહન કરે છે. બાહ્યકોષીય અવકાશમાંથી વધારાનું પ્રવાહી ખેંચી લઈ રુધિરના પ્રવાહમાં ઓછો મોકલે છે. 49. વનસ્પતિમાં ખોરાકનું સ્થળાંતર સમજાવો. જવાબ: પ્રકાશ સંશ્લેષણની દ્રવ્ય નિપજોના વહનને સ્થળાંતર કહે છે. સ્થળાંતર સાથે સંકળાયેલી સંવહન પેશીને અન્વાહક કહે છે. પ્રકાશ સંશ્લેષણની નિપજો ઉપરાંત એમિનો એસિડ અને અન્ય પદાર્થો અન્વાહકમાં વહન પામે છે. આ પદાર્થો મુખ્યત્વે મૂળ તેમજ સંગ્રહ કરતા અંગો, બીજ, ફળ તેમજ વૃદ્ધિ પામતા ભાગો તરફ વહન થાય છે. અન્વાહકમાં સ્થળાંતર દરમિયાન ઉર્જાનો ઉપયોગ થાય છે. સુકોઝ એટીપીમાંથી પ્રાપ્ત ઉર્જાના ઉપયોગથી અન્વાહકમાં સ્થળાંતર પામે છે. તેથી થતો આશ્રુતિ દાવોનો વધારે પેશીમાં પાણી પ્રવાહને પૂરે છે અને આ દબાણથી અન્વાહકોમાં દ્રવ્યો ઓછા દબાણ ધરાવતી પેશી તરફ વહન પામે છે. વિભાગ સીમાં મિત્રો તફાવત છે. 50મો પ્રશ્ન છે, જલવાહક પેશી અને અન્વાહક પેશીના 3 મુદ્દા લખવાના છે. ચાલો જોઈએ. જલવાહક પેશી: તેમાં મૂળ દ્વારા શોષાયેલા પાણીનું વનસ્પતિના વિવિધ ભાગો તરફ વહન થાય છે. તેમાં પ્રકાશ સંશ્લેષણની નિપજનું પ્રણથી વનસ્પતિના વિવિધ ભાગો તરફ વહન થાય છે. જલવાહકમાં તેના મુખ્ય વાહક ઘટકો જલવાહિની અને જલવાહિની છે. જ્યારે અન્વાહક પેશીમાં તેનો મુખ્ય વાહક ઘટકો ચાલની કોષો, ચાલની નલિકા અને સાથી કોષો છે. જલવાહક પેશીમાં તેમાં ફક્ત વહન ઉપરની દિશા તરફ થાય છે, જ્યારે અન્વાહક પેશીમાં તેમાં વહન ઉપર અને નીચે બંને દિશામાં થાય છે. એના પછી તફાવત આપવાનો છે જારક શ્વસન અને અજારક શ્વસન. મિત્રો, જારક શ્વસનની વાત કરીએ તો આ ક્રિયામાં O2નો ઉપયોગ થાય છે, જ્યારે આ ક્રિયામાં O2નો ઉપયોગ થતો નથી. જારકમાં આ ક્રિયાને અંતે CO2 અને H2O ઉત્પન્ન થાય છે, જ્યારે અજારકમાં આ ક્રિયાને અંતે પ્રાણીજન્ય માધ્યમમાં લેક્ટિક એસિડ અને વનસ્પતિજન્ય માધ્યમમાં ઇથેનોલ અને CO2 ઉત્પન્ન થાય છે. જારક શ્વસન એટલે કે આ ક્રિયામાં ગ્લુકોઝના અણુનું સંપૂર્ણ દહન થાય છે, તેથી ગ્લુકોઝના એક અણુમાંથી ઘણી વધારે ઉર્જા મુક્ત થાય છે. જ્યારે અજારકમાં આ ક્રિયામાં ગ્લુકોઝના અણુનું અપૂર્ણ દહન થાય છે, તેથી ગ્લુકોઝના એક અણુમાંથી ખૂબ જ ઓછી ઉર્જા મુક્ત થાય છે. 52મો પ્રશ્ન છે મિત્રો, પક્ષીઓ, ઉભયજીવો અને માછલીના હૃદય અને રુધિર વહન ટૂંકમાં સમજાવો. જેમ અમે જોઈએ માછલીઓ, તેઓ એક કર્ણક અને એક ક્ષેપકયુક્ત શિખંડી હૃદય ધરાવે છે. હૃદયમાંથી રુધિર જાલરો તરફ ધકેલવામાં આવે છે. ત્યાં મિત્રો રુધિર ઓક્સિજનયુક્ત થઈ અને સીધું શરીરમાં ધકેલાય છે. અને આમ માછલીમાં રુધિર પરિવહનનો એક ચક્ર દરમિયાન રુધિર હૃદયમાં એક જ વખત પસાર થાય છે. પછી ઉભયજીવીઓ અને ઘણા સરીસૃપો, તો એની અંદર મિત્રો જોઈએ તો ઉભયજીવીઓ અને સરીસૃપો ઠંડા રુધિરવાળા પ્રાણીઓ છે. તેઓના શરીરના તાપમાન પર્યાવરણના તાપમાન પર આધારિત હોવાથી તેઓને વધારે ઉર્જાની જરૂર હોતી નથી. પક્ષીઓ, તેઓ ચતુષ્ખંડીય હૃદય ધરાવે છે. તેમના હૃદયમાં ડાબી બાજુ ઓક્સિજનયુક્ત અને જમણી બાજુ ઓક્સિજન વિહીન રુધિરને સંપૂર્ણ રીતે અલગ રાખી મિશ્ર થતું અટકાવવામાં આવે છે અને આ વહેંચણી શરીરની ઓક્સિજનનો વધુ કાર્યદક્ષ પુરવઠો પૂરો પાડે છે. હવે આપણે વિભાગ ડી ઉપર આવીશું, જેની અંદર 53મો પ્રશ્ન છે, પોષણ એટલે શું, તેના પ્રકાર સમજાવો. તો મિત્રો, પોષણ એટલે ઉર્જાના સ્ત્રોતને ખોરાક રૂપે બહારની સજીવના શરીરની અંદર દાખલ કરવાની ક્રિયાને પોષણ કહે છે. પોષણ પ્રાપ્તિના આધારે સજીવના 2 પ્રકાર પડે છે, જેમાં એક છે સ્વયંપોષી પોષણ. તો જવાબ જોઈએ કે બધા પ્રકાશ સંશ્લેષણો સજીવો સ્વયંપોષી પોષણ દર્શાવે છે. પ્રકાશ સંશ્લેષણ પ્રક્રિયામાં સૂર્યપ્રકાશ અને ક્લોરોફિલની હાજરીમાં પાણી અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું કાર્બોદિતમાં રૂપાંતર થાય છે. બધી લીલ વનસ્પતિઓ સ્વયંપોષી પોષણ દ્વારા સ્ટાર્ચ અને કેટલાક પ્રોટીનનું ઉત્પન્ન કરે છે. કાર્બોદિત વનસ્પતિઓને ઉર્જા પૂરી પાડવા માટે ઉપયોગી છે. એના પછી વિષમપોષી પોષણ. તો ક્લોરોફિલ વિહીન સજીવો વિષમપોષી પોષણ દર્શાવે છે. અન્ય સજીવો તૈયાર કરેલા જટિલ પોષક દ્રવ્યો વિષમપોષીઓ દ્વારા મિત્રો ઉપયોગમાં લેવાય છે અને આ આહારના સ્વરૂપે તેની પ્રાપ્યતા મુજબ ખોરાક ગ્રહણ કરવાની રીત આધારે વિષમપોષી પોષણ વિવિધ પ્રકારના હોઈ શકે છે અને ખોરાકનો સ્ત્રોત અચળ હોય છે. 54મો પ્રશ્ન છે, મનુષ્યના પાચનતંત્રની આકૃતિ દોરી નાના આંતરડાના પાચન ક્રિયા સમજાવો. તો મિત્રો, આ તમે આકૃતિ જોઈ શકો છો. મેં ઝૂમ કરું છું. આ રીતે તમારે નામ નિર્દેશ આકૃતિ દોરવાની છે અને પછી એનો મિત્રો પાચન ક્રિયા સમજૂતી આપવાની છે. તો એની પાચન ક્રિયાની સમજૂતી મેળવીએ.
નાનું આંતરડું પાચન માર્ગનું સૌથી લાંબામાં લાંબુ અને ખૂબ જ ગૂંચળામય અંગ છે. તે કાર્બોદિત, પ્રોટીન અને ચરબીમાં પૂર્ણ પાચન માટેનું અંગ છે. જઠરમાંથી એસિડિક ખોરાક નાના આંતરડામાં પ્રવેશે છે. નાનું આંતરડું યકૃતમાંથી પિત્તરસ અને સ્વાદુપિંડમાંથી સ્વાદુરસ મેળવે છે. હવે આપણે પિત્તરસનું કાર્ય જોઈએ. જે જઠરમાંથી આવતા એસિડિક ખોરાકને પિત્ત આલ્કલીય બનાવે છે, તેથી સ્વાદુરસના ઉત્સેચકો કાર્ય કરી શકે છે. પિત્તક્ષારો ચરબીના મોટા ગોલકોની વિખંડિત કરી નાના ગોલકોમાં રૂપાંતર કરે છે, તેને તૈલોદીકરણ કહે છે અને આ ક્રિયાથી ઉત્સેચકોની ક્રિયાશીલતામાં વધારો થાય છે. બીજું છે સ્વાદુરસનું કાર્ય. તો સ્વાદુપિંડ સ્વાદુરસનો સ્ત્રાવ કરે છે. સ્વાદુરસમાં પ્રોટીનના પાચન માટે, ટ્રિપ્સિનના કાર્બોદિતના પાચન માટે, સ્વાદુરસનું એમાઇલેસ અને તૈલોદીકૃત ચરબીના પાચન માટે લાઇપેસ ઉત્સેચકો હોય છે. ત્રીજું છે આંતરરસનું કાર્ય. તો નાના આંતરડાની દિવાલમાં આવેલી આંતરીય ગ્રંથિઓ આંતરરસનો સ્ત્રાવ કહે છે. પછી આંતરરસમાં આવેલા ઉત્સેચકો પ્રોટીનનું એમિનો એસિડમાં, જટિલ કાર્બોદિત ગ્લુકોઝમાં અને ચરબીનું ફેટી એસિડ અને ગ્લિસરોલમાં રૂપાંતર પાચન કરે છે. હવે જોઈશું 55મું શ્વસન એટલે શું? મનુષ્યના શ્વસન તંત્રની વિસ્તૃત માહિતી આપો. તો શ્વસન એટલે મિત્રો સજીવ કોષોમાં કોષીય જરૂરિયાત માટે ઊર્જા પૂરી પાડવા, ગ્લુકોઝ જેવા ખોરાક સ્ત્રોતનું ઓક્સિજનની હાજરી કે ગેરહાજરીમાં વિઘટન થવાની ક્રિયા. જેમાં મનુષ્યના શ્વસન તંત્રમાં સંકળાયેલા અંગો, જેમાં પહેલું છે નસકોરા અને નાસિકા માર્ગ. તો નસકોરા દ્વારા હવા શરીરમાં પ્રવેશે છે અને આ માર્ગમાં આવેલા બારીક રોમ દ્વારા રહેલી ધૂળ અને અન્ય અશુદ્ધિઓ ગળાઈ જાય છે. બીજું, ગળામાં રહેલા અંગો. કંઠનળી, સ્વરયંત્ર અને શ્વાસનળી હવાના વહન માટે એક સળંગ માર્ગ બનાવે છે. શ્વાસનળી ગળાની ઉરસ્ય ગુહામાં ફેફસા સુધી લંબાય છે અને ગ્રીવાના પ્રદેશમાં રહેલી કાસ્થીની વલયમય રચનાઓથી હવાના પસાર થવાનો માર્ગ રૂંધાઈ જતો નથી. ફેફસા. ઉરસ્ય ગુહામાં એક જોડ ફેફસા આવેલા છે. ફેફસામાં હવાનો માર્ગ નાની નાની નલિકાઓમાં વિભાજન પામે છે અને અંતે ફુગા જેવી રચના વાયુકોષ્ઠમાં પરિણમે છે. વાયુકોષ્ઠની દિવાલ પર રુધિર કોશિકાની વિસ્તૃત જાળીરૂપ રચના પણ હોય છે. 56મું છે હૃદયની આકૃતિ દોરો. મનુષ્યમાં રુધિરનું પરિવહન સમજાવો. તો અહીંયા મિત્રો તમે સરસ મજાની આકૃતિ જોઈ રહ્યા છો. આ છે હૃદયની આકૃતિ, એની નામ નિર્દેશ છે. હવે આપણે એની વિસ્તૃત માહિતી મેળવીએ. તો પહેલું છે પરિવહન પથ. હૃદયના ઉપરના રુધિર એકત્ર કરતા બે ખંડો કર્ણકો અને નીચેના બે ખંડો ક્ષેપકો છે, જે હૃદયમાંથી રુધિરને બહાર ધકેલે છે. પછી છે ડાબા ખંડોમાં. ફેફસામાંથી ફૂફૂસ શિરાઓ દ્વારા ઓક્સિજનયુક્ત રુધિર હૃદયના ડાબા કર્ણકમાં આવે છે. ડાબું કર્ણક પાતળી દિવાલ ધરાવતો હૃદયનો ડાબી તરફનો ઉપરનો ખંડ છે. રુધિર મેળવતી વખતે ડાબું કર્ણક શિથિલન પામે છે. હવે ડાબું કર્ણક સંકોચન પામે છે અને ત્યારે ડાબું કર્ણક શિથિલન પણ પામે છે. બીજું છે જમણા ખંડોમાં. તો હૃદયના જમણી તરફના ઉપરના ખંડો જમણું કર્ણક શિથિલન પામે ત્યારે શરીરના વિવિધ ભાગોમાં ઓક્સિજનયુક્ત મિત્રો રુધિર છે તેમાં આવે છે. જમણું કર્ણક સંકોચન પામતા આ રુધિર છે જમણા ક્ષેપક હોય છે એમાં દાખલ થાય છે અને આ સમયે જમણું ક્ષેપક શિથિલન પામે છે. જમણા ક્ષેપકમાંથી આ રુધિરને ઓક્સિજનયુક્ત થવા માટે ફેફસામાં પંપ કરવામાં આવે છે. હવે આપણે 57મો પ્રશ્ન જોઈશું. માનવમાં ઉત્સર્જન આકૃતિ સમજાવો. તો આ મિત્રો છે મનુષ્યનું ઉત્સર્જન તંત્ર. આકૃતિ તમે જોઈ. હવે આપણે એની વિગતે ચર્ચા કરીએ. મનુષ્યના ઉત્સર્જન તંત્રમાં એક જોડ મૂત્રપિંડ, એક જોડ મૂત્રવાહિની, મૂત્રાશય અને મૂત્રમાર્ગનો સમાવેશ થાય છે. જેમાં પહેલું છે મૂત્રપિંડ. એક જોડ મૂત્રપિંડ ઉદરમાં કરોડસ્તંભની કેશરૂકાઓની બંને બાજુએ આવેલા હોય છે. બીજું છે મૂત્રવાહિની. મૂત્રપિંડને મૂત્રાશય સાથે જોડાણ કરી એક જોડી લાંબી નલિકા છે. મૂત્રપિંડમાં નિર્માણ થયેલું મૂત્રવાહિની દ્વારા મૂત્રાશયમાં જાય છે. ત્રીજું છે મૂત્રાશય. તે મૂત્રનો સંગ્રહ કરતી સ્નાયુમય કોથળી છે, તેમાં મૂત્રનો હંગામી સંગ્રહ થાય છે. અને ચોથું છે મૂત્રમાર્ગ. તો મૂત્રાશયથી શરીરની બહાર ખુલતા છિદ્ર સુધી લંબાયેલો માર્ગ છે, તે દ્વારા મૂત્રનું ઉત્સર્જન થાય છે. હવે આપણે 58મો પ્રશ્ન અને છેલ્લો પ્રશ્ન જોઈએ. મનુષ્યમાં મૂત્ર નિર્માણનું સમજૂતી આપો. તો મૂત્ર નિર્માણનો હેતુ રુધિરમાંથી ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો ગાળીને અલગ કરવાનો છે. મૂત્રપિંડ રુધિરમાંથી નાઇટ્રોજનયુક્ત ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો યુરિયા, યુરિક એસિડ વગેરેને દૂર કરે છે. ગાળણ એકમો મૂત્રપિંડ નલિકાઓ દ્વારા મૂત્ર ઉત્પન્ન થાય છે અને પ્રારંભિક ગાળોમાં ગ્લુકોઝ, એમિનો એસિડ, ક્ષાર અને બધું જ
માત્રામાં પાણી પણ હોય છે. તો આ વાત કરીએ આપણે પાઠ નંબર 5ની સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. મિત્રો તમારે બીજા વિડીયો જોવાનો બાકી છે તો ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાં જઈને જોઈ શકો છો. આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ગમ્યો હશે અને વિડીયો ગમ્યો હોય તો મિત્રો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા.